नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा? मजामां छो ने? तो जुओ, आजे आपणे धोरण 10 आजना लेक्चर विडियो में आपणो जे पाठ है चैप्टर 1 एनी पूर्णाहुति तरफ जई रह्या छीए। 3 टॉपिक बाकी है, एम तो 2 ज टॉपिक, परंतु आज ऑक्सिडेशन रिडक्शन विषे आपणे अत्यारे जे अभ्यास करवाना छे ए खूब ज इम्पोर्टન્ટ टॉपिक है। तो आपणो आजनो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ऑक्सिडेशन अने रिडक्शन प्रक्रियाओ उदाहरण आपी समझावो। तो मित्रों, आ उदाहरण आपणे एक प्रवृत्ति द्वारा समझीशुं। तो अहींया आकृति में दर्शाव्या मुजब कॉपर ऑक्साइड कॉपरनु कॉपर ऑक्साइड में थता ऑक्सिडेशन, बराबर, कॉपरनु कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सिडेशन थाय ए प्रवृत्ति द्वारा આપણે સમજૂતી મેળવીશું। તો આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે એક ચાઇના ડીશમાં, એક ઇવેપોરેટિંગ ડીશમાં, એક બાષ્પ વાટકીમાં તમારે કોપરનો એટલે કે તાંબાનો ભૂકો લેવાનો છે। તાંબુ તમે બધા જોયું જ હશે, લાલાશ પર તો કથ્થઈ રંગ એ ધરાવે છે। ત્યારબાદ તેને ત્રિપાઈ પર તારની જારી મૂકી નીચે સ્પિરિટ લેમ્પ કે બર્નર ગોઠવીને तारनी जारी पर आ बाष्प वाटकी के जेमां आपणे तांबानो भूको लीधो छे एने आपणे मूकी देवानो छे अने त्यारबाद आ तांबाना भूकाने चाइना डिश एटले के चाइना डिश में जे भूको आपणे मूक्यो छे तो ए चाइना डिशने आपणे गरम करीशुं। आठी गरम करवाथी चाइना डिश में रहेलो तांबानो जे भूको छे एमां रंग परिवर्तन तमने जोवा मळशे। तांबू कुदरती रीते लालाश पड़तुं कथ्थई रंगनुं होय छे, पण तमे ज्यारे एने गरम करो छो त्यारे ए तांबाना भूकानो रंग बदलाई जाय छे। तो तमे जुओ मित्रों, अहींया अवलोकन जुओ, आपणे अहींया अवलोकन जोईए तो आ प्रयोगना अवलोकन दरमियान जोवा मळे छे के तांबानी सपाटी पर काळा रंगना कॉपर ऑक्साइडनुं पड जामी जाय छे। मित्रों, तांबाने तमे ज्यारे गरम करो छो त्यारे तांबाना रंग में परिवर्तन जोवा मळे छे। तो केम? तांबू ज्यारे गरम थाय त्यारे तेनी प्रक्रिया वातावरण में रहेली हवामाना ऑक्सिजन साथे थाय, परिणामे ज्यारे तांबू गरम थाय ए दरमियान हवामां रहेला ऑक्सिजनना संपर्क में आववाथी तांबानी प्रक्रिया ऑक्सिजन साथे थाय छे। परिणामे आ ऑक्सिजननुं तांबा उपर एक पड बने छे अने आ तांबानी सपाटी पर ऑक्सिजन तांबा साथे प्रक्रिया करी कॉपर ऑक्साइड, तांबू एटले Cu जेने कॉपर कहेवाय, अने ए तांबानी सपाटी पर ऑक्सिजन प्रक्रिया करे, परिणामे कॉपर ऑक्साइड नामनुं एक स्तर, एक पड ए सपाटी उपर जामी जाय छे अने आ कॉपर ऑक्साइड काळा रंगनुं होय छे। अने एटला माटे आपणे कही शकीए के तांबाने गरम करवाथी थोड़ा समय बाद तांबानो लालाश पड़तो कथ्थई रंग दूर थाय ते काळा रंगना कॉपर ऑक्साइड में फेरवाई जाय छे। तो मित्रों, अहींया ऑक्सिडेशन प्रक्रिया थई, फक्त तांबू हतुं पण तांबा नामना पदार्थ में हवे ऑक्सिजन उमेराय छे। तो मित्रों, ख्याल आवे छे? जे रासायनिक प्रक्रिया दरमियान पदार्थ ऑक्सिजन मेळवे तो आपणी आ रासायनिक प्रक्रिया दरमियान तांबू ऑक्सिजन ने मेळवे छे। तो अहींया तांबानुं ऑक्सिडेशन थाय छे सामा? कॉपर ऑक्साइड में। परिणामे कॉपर ऑक्साइड काळा रंगनो होय छे। आथी आपणे एम कही शकीए के तांबाने गरम करवाथी कॉपरनुं ऑक्सिडेशन थई काळा रंगना कॉपर ऑक्साइड में रूपांतर थाय छे। तमे जोई शको छो के आपणने प्रश्न थाय मित्रों के परिणामे प्रश्न थाय छे के आ काळो पदार्थ साथी उद्भव्यो। तेનું કારણ છે, કારણ કે તાંબામાં ઓક્સિજન ઉમેરાવાથી તે કોપર ઓક્સાઇડ એટલે કે CuO માં ફેરવાય છે। પરિણામે અહીં તાંબામાં ઓક્સિજન ઉમેરાવાથી તે કાળા રંગમાં ફેરવાય છે। આવી પ્રક્રિયાઓને ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયાઓ કહે છે। આ પ્રક્રિયાને કઈ પ્રક્રિયા કહેવાય છે મિત્રો? ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા, બરાબર છે। તો તમે એની રિએક્શન પણ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો મિત્રો, અહીંયા રિએક્શન તમને આપેલી છે, બરાબર। Cu जुओ तमे, Cu plus O2 then it gives CuO
અહીંયા કોપરમાં ઓક્સિજન ઉમેરાય છે, કોપરમાં ઓક્સિજન ઉમેરાય અને ઉષ્મા સાથે એટલે ઉષ્માની હાજરીમાં પ્રક્રિયા થાય, એટલે તાંબામાં ઓક્સિજન ઉમેરાવાથી તેનું કોપર ઓક્સાઇડમાં અહીંયા જે 2 મૂક્યા છે ડાબી બાજુ, બરાબર છે, એ ઓક્સિજનમાં 2 પરમાણુઓ અંદર ઉમેરાયેલા છે. તમે જોઈ શકો છો કે પ્રક્રિયક તરીકે કોપર વત્તા O2, તો O2 છે. પરિણામે જમણી બાજુ કોપર ઓક્સાઇડને બેલેન્સ કરવા માટે જમણી બાજુ પણ 2 મૂકેલા છે. તમે જોઈ શકો છો Cu પ્લસ O2 ઇટ ગીવ્સ CuO. હવે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે અહીંયા ઓક્સિજન 2 છે, તો આ બાજુ ઓક્સિજનને 2 કરવા આગળ કેટલા મૂકવા પડે? 2 મૂકવા પડે. બોલો, ખ્યાલ આવે છે દરેકને? ઓકે, ચાલો હવે આપણે આગળ જઈશું. ચાલો હવે જો આ ગરમ કરેલા પદાર્થ પર કોપર ઓક્સાઇડ પરથી હાઇડ્રોજન વાયુ પસાર કરવામાં આવે તો પ્રતિગામી એટલે કે ઊંધી પ્રક્રિયા થવાને કારણે સપાટી પરનું કાળા રંગનું આવરણ કથ્થઈ રંગમાં ફેરવાઈ જાય છે અને તાંબુ ઉદ્ભવે છે. હવે છે ને રિવર્સ રિએક્શન કરવામાં આવે. અહીંયા જે કોપર ઓક્સાઇડ નામનો જે કાળા રંગનો પદાર્થ બન્યો છે એની પ્રક્રિયા હવે હાઇડ્રોજન સાથે, એટલે કે એ કોપર ઓક્સાઇડ પરથી જો હાઇડ્રોજન વાયુ પસાર કરવામાં આવે તો જે પ્રક્રિયા અત્યારે પૂર્વગામી થઈ, બરાબર, એ હવે પ્રતિગામી થશે. બરાબર છે, જે આગળ રિએક્શન ગઈ ફોરવર્ડ એની જગ્યાએ રિવર્સ રિએક્શન થશે. બરાબર છે, તો હાઇડ્રોજન સાથે કોપર ઓક્સાઇડની પ્રક્રિયા થવાથી ઉષ્માની હાજરીમાં, બરાબર છે, એ ફરી પાછું કોપર ઓક્સાઇડ જે છે એના પરના કાળા રંગનું આવરણ ફરી પાછું કથ્થઈમાં ફેરવાઈ જાય છે. કેમ? કારણ કે કોપર ઓક્સાઇડમાં ઓક્સિજનની હાજરીને કારણે જે કાળો રંગ ધરાવે છે. હવે હાઇડ્રોજન સાથે પ્રક્રિયા થાય ને એટલે કોપર ઓક્સાઇડમાંનો ઓક્સિજન હાઇડ્રોજન સાથે પ્રક્રિયા કરીને બહાર નીકળી જાય છે. એટલે અહીંયા જોઈ શકો છો પ્રક્રિયામાં, મિત્રો ધ્યાન આપો. અહીંયા આ જે પ્રક્રિયા છે, પ્રક્રિયા દરમિયાન તમે જુઓ આ રિએક્શન છે એમાં તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા જે કોપર ઓક્સાઇડ છે એમાંનો ઓક્સિજન આ હાઇડ્રોજન સાથે શું કરે છે? પ્રક્રિયા કરે. એટલે O આ H2માં ઉમેરાય એટલે શું બની ગયું? એમાંથી H2O બની ગયું. શું બની ગયું? H2O. એટલે આમાંથી ઓક્સિજન નીકળે એટલે ફરી પાછું અહીંયા શું બની જાય છે? Cu બની જાય છે. ઓકે, એટલે જ્યારે આ કોપર ઓક્સાઇડની હાઇડ્રોજન સાથે પ્રક્રિયા થાય છે ત્યારે કોપર ઓક્સાઇડમાં રહેલા ઓક્સિજન હાઇડ્રોજન સાથે પ્રક્રિયા કરી એમાંથી પાણી બને છે. બરાબર છે, પરિણામે ફરી પાછું કોપર ઓક્સાઇડમાંથી કોપર બને. ઓકે, આ કોપર બને અને શું બની જાય છે? અહીંયા પાણી. પણ એમાં આ જે કોપર ઓક્સાઇડ છે એનો જે રંગ હતો કાળો રંગ, એ ફરી પાછો શામાં ફેરવાઈ જાય છે? કથ્થઈ રંગમાં ફેરવાઈ જાય છે. ઓકે, તો જરા ધ્યાન આપો. કારણ કે કોપર ઓક્સાઇડની હાઇડ્રોજન સાથે પ્રક્રિયા થવાથી તેમાંથી ઓક્સિજન દૂર થઈ પાણી બને છે અને CuOનો કાળો રંગ દૂર થઈ તે કોપરમાં ફેરવાય છે. અહીં CuOમાંથી ઓક્સિજન દૂર થતો હોવાથી આ પ્રક્રિયાઓને રિડક્શન પ્રક્રિયા કહેવાય છે. આગળ શીખી ગયા તેમ જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન પદાર્થ ઓક્સિજન મેળવે એ ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા કહેવાય, અને જો પ્રક્રિયા દરમિયાન પદાર્થ ઓક્સિજન ગુમાવે તો તે રિડક્શન પ્રક્રિયા. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે પહેલી જે પ્રક્રિયા આપણે જોઈ ગયા એમાં તમે જોઈ શકો છો અહીંયા કે આ પ્રક્રિયા દરમિયાન તાંબુ એટલે કે Cu એમાં ઓક્સિજન ઉમેરાયો છે. પરિણામે તાંબાનું શું થયું? ઓક્સિડેશન થયું. બરાબર છે, પણ આ પ્રક્રિયા દરમિયાન તમે જોઈ શકો છો કે આ પ્રક્રિયામાં શું થાય છે કે આ જે CuO છે એમાંથી ઓક્સિજન દૂર થાય, એટલે કે પદાર્થ અહીંયા ઓક્સિજન શું કરે છે? ગુમાવે છે. પરિણામે અહીંયા શું થયું છે? રિડક્શન થયું છે. ઓકે, ચાલો, આઈ થિંક બધાને ખબર પડી ગઈ હશે. તો જુઓ મિત્રો અહીંયા કે જો પ્રક્રિયા દરમિયાન ઓક્સિજન મેળવે કે જો પ્રક્રિયા દરમિયાન પદાર્થ ઓક્સિજન મેળવે તો તેનું ઓક્સિડેશન થયું તેમ કહેવાય. જો પ્રક્રિયા દરમિયાન પદાર્થ ઓક્સિજન ગુમાવે તો તેનું રિડક્શન થયું તેમ કહેવાય. ઓકે, આગળ જઈએ. હવે જુઓ કે આ પ્રક્રિયામાં CuO, આ પ્રક્રિયા જરા ધ્યાન આપજો. અહીંયા CuO વત્તા H2 ઉષ્માની હાજરી એટલે ગરમ કરવામાં આવે તો Cu પ્લસ H2O. અહીંયા શું થાય છે મિત્રો? આ જે કોપર છે, કોપર ઓક્સાઇડ છે, આ કોપર ઓક્સાઇડ એમાંથી ઓક્સિજન ક્યાં જાય છે? એમાંથી ઓક્સિજન ક્યાં જાય છે? H2 પાસે. પણ એમાં શું બની જાય છે? H2O.
તમે જોવા જાઓ તો CuO જે છે એમાંથી ઓક્સિજન દૂર થયો, એટલે CuO નામનો પદાર્થ ઓક્સિજન ગુમાવે માટે CuOનું શું થયું? રિડક્શન થયું. અને આ જે H2 છે, H2 એણે શું કર્યો? ઓક્સિજન મેળવ્યો, કારણ કે એમાં તો ઓક્સિજન ઉમેરાય છે, એટલે આ H2નું શું થયું? ઓક્સિડેશન થયું. ઓકે મિત્રો, ચાલો. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા કે આ જે પ્રક્રિયા છે ને મિત્રો, આ પ્રક્રિયા એવી છે કે જેમાં CuOનું શું થયું? રિડક્શન થયું. કેમ? કારણ કે આ CuOમાં રહેલો ઓક્સિજન તે ગુમાવે, એટલે આ CuO નામનો પદાર્થ ઓક્સિજન ગુમાવે છે. પરિણામે CuOનું Cuમાં શું થયું? રિડક્શન થયું. આ H2માં CuOમાંનો ઓક્સિજન ઉમેરાય, પરિણામે H2નું પાણીમાં એટલે કે H2Oમાં શું થયું? ઓક્સિડેશન થયું. તો મિત્રો અહીંયા આ જે રિએક્શન આપેલી છે તમને, કઈ રિએક્શન અત્યારે આપણે શીખી ગયા હતી? જુઓ અહીંયા, આ પ્રક્રિયા એક એવી પ્રક્રિયા છે કે જેમાં ઓક્સિડેશન પણ થયેલું છે અને રિડક્શન પણ થયેલું છે. બરાબર છે? તો તમે જોઈ શકો છો મિત્રો કે ઉપરોક્ત પ્રક્રિયા દરમિયાન કોપર ઓક્સાઇડ ઓક્સિજન ગુમાવે, આથી તેનું રિડક્શન થયું તેમ કહેવાય. જ્યારે હાઇડ્રોજન એ ઓક્સિજન મેળવે, આથી તેનું ઓક્સિડેશન થયું તેમ કહેવાય. બરાબર છે? તો આ પ્રક્રિયામાં ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન બંને પ્રક્રિયાઓ તેમાં થઈ છે. બરાબર છે? ખાસ તો આ પ્રક્રિયા જુઓ, આમાં આ પ્રક્રિયામાં ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન આમ બંને પ્રક્રિયાઓ થઈ છે આની અંદર. ઓકે, તો મિત્રો ધ્યાન આપજો કે ઉપરોક્ત પ્રક્રિયા દરમિયાન કોપર ઓક્સાઇડ ઓક્સિજન ગુમાવે છે, આથી તેનું રિડક્શન થયું તેમ કહેવાય. જ્યારે હાઇડ્રોજન ઓક્સિજન મેળવે, આથી તેનું ઓક્સિડેશન થયું તેમ કહેવાય છે. ઓકે, આમ જો ધ્યાન આપજો કે આમ જો પ્રક્રિયા દરમિયાન એક પ્રક્રિયા ઓક્સિડેશન પામે છે, જ્યારે બીજો રિડક્શન પામે છે, આથી આવી પ્રક્રિયાઓને ઓક્સિડેશન રિડક્શન પ્રક્રિયાઓ અથવા રેડોક્સ પ્રક્રિયાઓ કહેવાય છે. તો મિત્રો આ રેડોક્સ પ્રક્રિયાની વ્યાખ્યા છે કે જો પ્રક્રિયા દરમિયાન એક પ્રક્રિયા ઓક્સિડેશન પામે અને બીજો રિડક્શન પામે, તો આવી પ્રક્રિયાઓને ઓક્સિડેશન રિડક્શન પ્રક્રિયાઓ અથવા રેડોક્સ પ્રક્રિયાઓ કહેવાય છે. ઉપરની પ્રક્રિયા તમે ફરી પાછી અહીંયા સમજાવેલી છે મિત્રો, જરા ધ્યાનથી અહીંયા બધા જ અહીંયા અટેન્શન રાખજો મિત્રો. આ પ્રક્રિયાની આપણે વાત કરીએ તો જો CuOમાંથી એરો મારેલો છે કોના ઉપર? CuO તરફથી એરો કોના ઉપર માર્યો છે? CuO તરફથી Cu ઉપર મારેલો છે, એટલે CuOનું શું થયું છે? લખેલું છે પાછો એરો પર, તમે જોઈ શકો છો અહીંયા. જો એરો પર લખેલું છે રિડક્શન, કારણ કે CuO ઓક્સિજન શું કરે છે? ગુમાવે છે. જ્યારે H2 પરથી ક્યાં એરો માર્યો છે મિત્રો? જોઈ શકો છો તમે. H2 પરથી ક્યાં એરો મારેલો છે? H2O પર. તો એમાં શું લખેલું છે? ઓક્સિડેશન, કારણ કે અહીંયા હાઇડ્રોજનમાં ઓક્સિજન શું થાય છે? ઉમેરાય છે. ઓકે, ચાલો. હવે રેડોક્સ પ્રક્રિયાના કેટલાક અન્ય ઉદાહરણ તો તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા પ્રક્રિયા આપેલી છે તમને, ZnO વત્તા C, ZnO ઝિંક ઓક્સાઇડ વત્તા કાર્બન, તો એમાંથી બને છે ઝિંક વત્તા કાર્બન મોનોક્સાઇડ. આ પ્રક્રિયા એ તમે જોઈ શકો છો. આ જે ઝિંક ઓક્સાઇડ છે એનું ઝિંકમાં શું થાય છે? રિડક્શન થયું. કેમ? કારણ કે ઝિંક ઓક્સાઇડમાંથી ઓક્સિજન દૂર થયો. બરાબર? અને એ ઓક્સિજન ક્યોની અંદર ઉમેરાયો? તો કાર્બનમાં ઉમેરાયો, એટલે શું બની ગયું? એમાંથી કાર્બન મોનોક્સાઇડ બની ગયું. બરાબર? તો અહીંયા ઝિંક ઓક્સાઇડમાંથી ઓક્સિજન દૂર થયો માટે ઝિંક ઓક્સાઇડનું ઝિંકમાં રિડક્શન, જ્યારે કાર્બનમાં ઓક્સિજન ઉમેરાયો માટે કાર્બનનું કાર્બન મોનોક્સાઇડમાં શું થયું? ઓક્સિડેશન થયું. તો અહીંયા આ પણ રેડોક્સ પ્રક્રિયાનું ઉદાહરણ છે. ઓકે, આગળ જઈએ. બીજી રિએક્શન તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મિત્રો, MnO2 વત્તા 4HCl ઇટ ગિવ્સ MnCl2 પ્લસ 2H2O પ્લસ Cl2. તો પહેલી પ્રક્રિયા વિશે તો આપણે શીખી ગયા કે આ પ્રક્રિયા એમાં કાર્બનનું કાર્બન મોનોક્સાઇડમાં ઓક્સિડેશન થયું અને ઝિંક ઓક્સાઇડનું ઝિંકમાં શું થયું? રિડક્શન થયું. તેવી રીતે બીજી પ્રક્રિયા બીમાં HClનું Cl2માં ઓક્સિડેશન થયું. તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા જે HCl હતો, આ જે HCl છે, બરાબર છે? એ HClમાંથી જો હાઇડ્રોજન શું થયો? એમાંથી દૂર થયો. બરાબર? અને શું રહી ગયો? ફક્ત Cl2 રહી ગયો. બરાબર છે? કારણ કે યાદ રાખજો, જે પ્રક્રિયા દરમિયાન પદાર્થ ઓક્સિજન મેળવે એ ઓક્સિડેશન,
હવે ઓક્સિજન મેળવતો ન હોય પણ એ પ્રક્રિયામાં જો હાઇડ્રોજન દૂર થતો હોય, એટલે કે જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન જો પદાર્થ હાઇડ્રોજન મેળવે પણ અહીંયા મેળવતો નથી, આપણે પ્રક્રિયા દરમિયાન હાઇડ્રોજન ગુમાવે છે. HCl છે, તમે જોઈ શકો છો કેટલા HCl છે, 4 HCl. તમે જોઈ શકો છો કેટલા HCl છે, 4. અહીંયા કેટલા, અહીંયા હાઇડ્રોજન નથી, જો હાઇડ્રોજન દૂર થઈ ગયો છે. ઓકે, તો જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન પદાર્થ હાઇડ્રોજન ગુમાવે તો ત્યારે પણ એનું શું થાય, ઓક્સિડેશન થાય. યાદ રાખજો કે પ્રક્રિયા દરમિયાન જો અહીંયા આપ્યું છે વ્યાખ્યા કે જો પ્રક્રિયા દરમિયાન પદાર્થ ઓક્સિડેશન એટલે કે ઓક્સિજન મેળવે અથવા હાઇડ્રોજન ગુમાવે, અહીંયા ઓક્સિડેશન લખાઈ ગયું છે જે ખોટું છે, ઓક્સિજન આવે અહીંયા, કે જો પ્રક્રિયા દરમિયાન પદાર્થ ઓક્સિજન મેળવે અથવા હાઇડ્રોજન ગુમાવે તો તે ઓક્સિડેશન પામે છે, તેને ઓક્સિડેશન કહેવાય છે. જો પ્રક્રિયા દરમિયાન પદાર્થ, ધ્યાન આપજો મિત્રો, કે જો પ્રક્રિયા દરમિયાન પદાર્થ ઓક્સિજન ગુમાવે તો હાઇડ્રોજન મેળવે તો રિડક્શન પામે. આપણી આ જે પ્રક્રિયા છે મિત્રો, ધ્યાન આપો, આ જે પ્રક્રિયા છે આપણી, એ પ્રક્રિયામાં ડાબી બાજુ શું આપેલું છે, 4 HCl. તો આ 4 HCl છે, અહીંયા કેટલા હાઇડ્રોજન, આટલે હાઇડ્રોજન દૂર થાય છે, એટલે અહીંયા HCl નામનો પદાર્થ હાઇડ્રોજન ગુમાવે છે, માટે અહીંયા શું થયું, HClનું ઓક્સિડેશન થયું. હવે MnO2નું MnCl2માં શું થયું છે, રિડક્શન. કેમ? કારણ કે MnO2માં શું હતો, ઓક્સિજન હતો, તે ઓક્સિજન શું કરે છે, તે ગુમાવે છે. MnO2 એટલે મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડમાં જે ઓક્સિજન હતો એ MnCl2માં નથી, MnO2માંથી MnCl2 બને, એટલે MnO2માં જે ઓક્સિજન છે એ ગુમાવે છે, માટે મેંગેનીઝ ઓક્સાઇડનું અથવા મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડનું બરાબર છે MnCl2માં શું થાય છે, રિડક્શન થાય છે. ઓકે, તો અહીંયા પ્રક્રિયા દરમિયાન જો પદાર્થ ઓક્સિજન મેળવે અથવા હાઇડ્રોજન ગુમાવે તો ઓક્સિડેશન પામે, તેને ઓક્સિડેશન કહેવાય. જો પ્રક્રિયા દરમિયાન પદાર્થ ઓક્સિજન ગુમાવે અથવા હાઇડ્રોજન મેળવે તો તે રિડક્શન પામે, જેને રિડક્શન કહેવાય છે. તો મિત્રો, અહીંયા ઓક્સિડેશન રિડક્શન પ્રક્રિયા ખૂબ જ સરસ રીતે તમને ઉદાહરણ સહિત સમજાવ્યું છે. તો ખૂબ જ સારા અક્ષરે તમારી નોટબુકની અંદર આ સવાલનો આન્સર તમારે લખવાનો છે અને રીડિંગ પણ તમારે કરવાનું છે. હવે આ ચેપ્ટરમાં ફક્ત 2 જ ક્વેશ્ચન બાકી છે, તો નેક્સ્ટ લેક્ચર વિડીયોમાં એ તમને સમજાવીશ. ઓકે, ચાલો, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ.